So last class we discussed about the concept of splitting the tables and split ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ. And we also saw there is one problem with the splitting tables. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ supposing multiple tables and data retrieve ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ the select query whatever we have used till now won't work in this case. So ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ we are concentrating on how to retrieve the data from multiple tables, how to retrieve different columns from different tables, more than one table naginda now data hang retrieve ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ we will be discussing in the today's class. So let me open the MySQL. My table is use SBR, database name, show tables. These are three tables. Say select star from TBL course, select star from TBL MST city, and select star from TBL student or it is student. Okay, TBL student. So these are the data we have in this case. So ega the first thing, when I want to retrieve the data from the table, we have a concept of joins. So joins, simple words ang ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ joins is the concept of retrieving multiple columns from different tables based on a condition. So joins ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ನಾಗಿಂದ ಕಾಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ನ ಡೇಟಾ ಇನ್ನೊಂದು ಟೇಬಲ್ನಾಗ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನರ ಒಂದು ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಾಮನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ both the tables. Only then we can apply the concept of joins and we can retrieve the data in this case. Joins naga there are three classifications. First banda it is inner join, second bando it is outer join, and third one is cross join. ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ important and most frequently used is the inner join in this case. Second use is outer join. ಈ outer join ನಾಗ ಎರಡು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. One is left outer join and obviously the second one right outer join. So we will discuss each join like what it is and how it is used. First one, inner join antandra, this type of join is used to retrieve retrieve columns from multiple tables with exact match between the tables. ಆ ಟೇಬಲ್ಸ್ ನೋಡು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಯಾವ ಡೇಟಾ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತದ, ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ದಷ್ಟೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಇನ್ನರ್ ಜಾಯಿನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ನಾ ಹೇಳಿದೆ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್, ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಂದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಕೀವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಸಿನ್ಸ್ ದೆರ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಟೇಬಲ್ ನೇಮ್ ಡಾಟ್ ಕಾಲಮ್ ನೇಮ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂತಂದರೆ ಯಾವ ಟೇಬಲ್ನಾಗಿನ ಡೇಟಾ ಬೇಕಾಗ್ಯದ ಆ ಟೇಬಲ್ದ ನೇಮ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಾಟ್ ಆಪ್ರೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಟೇಬಲ್ನಾಗಿಂದ ಯಾವ ಕಾಲಮ್ನಾಗಿಂದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡೋದು ಆ ಕಾಲಮ್ ನೇಮ್. ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಆನ್. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ಟೇಬಲ್ಸ್ಗಳು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ಕಾಲಮ್ಸ್ಗಳು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಟ್ರೀವ್ ದ ಡೇಟಾ. ಬಟ್ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ನಾಗ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ರಿಟ್ರೀವಿಂಗ್ ದ ಡೇಟಾ ಫ್ರಮ್ 2 tables, then we will concentrate on how to retrieve the data from third table, in this case third or more tables. So first condition ಏನಪ್ಪ ಅಂತ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ
ದ ಟೇಬಲ್ ನೇಮ್ ಡಾಟ್ ಕಾಲಮ್ ನೇಮ್ ಟೇಬಲ್ ನೇಮ್ ಡಾಟ್ ಕಾಲಮ್ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಆನ್. ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ಟೇಬಲ್ ನೇಮ್ಸ್ಗಳು ನಿಮ್ದಿತ್ತಂದ್ರೆ ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿ ಮೆನ್ಷನ್ ದಟ್. ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಟೇಬಲ್ 1. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕೀಪ್ ಟೇಬಲ್ 1, ಟೇಬಲ್ 1, ಟೇಬಲ್ 2, ಎರಡೇ ಟೇಬಲ್ ಡೇಟಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಟೇಬಲ್ ನೇಮ್ 1, then inner join is a keyword, then you mention table name 2, the second table in this case. Now select in the syntax is select star from ಅಥವಾ select column name from table name ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. Here instead of using the keyword where ಬದಲು ಆ where ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, instead of using that where keyword, here we make use of on keyword. Remember this point. So ಇಲ್ಲಿ where condition ಬರಂಗಲ್ಲ, we make use of the on condition in this. So on condition, ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಆ ಎರಡು ಟೇಬಲ್ನ ಕಾಮನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವ್ದು ಇರ್ತದ, ಆ ಕಾಮನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೆಟ್ ಆಸ್ ಅ ಕಂಡೀಷನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಬೇರೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ಈವನ್ ದೋಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮುಗೀತು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೆಯೋಣ. ಸೇ ನಂಗೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ನೀಡ್ ಟು ರಿಟ್ರೀವ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್, DESE TBL ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವಿತ್ ದೇರ್ ಸಿಟಿ ನೇಮ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ DESE TBL MST ಸಿಟಿ. ಸೊ ಎರಡು ಟೇಬಲ್ನಾಗ ರಿಮೆಂಬರ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ರಿಟ್ರೀವ್ SID, ನೇಮ್, ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್, ಇಮೇಲ್ ID ಬೇಕು. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಸಿಟಿ ID I need to display the city name from the second table in this. So table 1 ಬಂದು TBL student, table 2 ಬಂದು it is TBL MST city. ಇವು ಎರಡು ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ. ಇಬ್ಬರು ನೋಡು ಕಾಮನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವುದದ ಅಂತಂದ್ರೆ city ID and city ID both are common fields in this. So how we write a query? Select TBL student dot SID comma same TBL student dot name comma TBL student dot mobile number comma TBL student dot email ID comma next TBL MST city dot city name. That is I am retrieving the city name. ಯಾಕೆ ನಂಗೆ ನೇಮ್ ಬೇಕಾಗ್ಯದ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಟಿ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ TBL MST city. So this becomes our select fields. Next from naga table 1 name 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನ. So TBL student. ಸರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ TBL ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬಂದು TBL MST ಸಿಟಿ ಹಾಕ್ಬೋದೇನೋ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್, ನಾಟ್ ಆನ್ ಇಶ್ಯೂ. ಇನ್ನರ್ ಜಾಯಿನ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ TBL MST ಸಿಟಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೇಬಲ್. ನಾ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆನ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಆನ್ ಕಂಡೀಷನ್ನಾಗ TBL ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ನಾಗಿಂದ ಸಿಟಿ ID ಶುಡ್ ಬಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು TBL MST ಸಿಟಿ ಡಾಟ್ ಸಿಟಿ ID. ಎರಡೂ ಕಾಲಮ್ ನೇಮ್ಸ್ಗಳು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ TBL ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡಾಟ್ ಸಿಟಿ ID ಈಕ್ವಲ್ ಟು TBL MST ಸಿಟಿ ಡಾಟ್ ಸಿಟಿ ID. ಸೊ ಇಬ್ಬರು ನೋಡು ಸಿಟಿ ID ಕಾಮನ್ attribute ಇತ್ತು. ಸೊ ಐ ಹವ್ ಟೇಕನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ attribute ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನರ್ ಜಾಯಿನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಇಟ್ and paste it here. Click on enter. Now you can see ಅಲ್ಲಿ ಸಿಟಿ ಕಿರಣ್ ಕಲಬುರ್ಗಿ, ಸಿಟಿ ವಾಡಿ ರಮೇಶ್ ಶಾಬಾದ್, ಅರುಣ್ ಶಾಬಾದ್, ರಾಜು ಬೀದರ್. So now you can see all the data has been retrieved from both the tables in this case. ಸರ್ ನಂಗೆ ಸಪೋಸ್ ಬರೀ ಶಾಬಾದ್ದವ್ರದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, then you can make use of same query with one more condition. ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ ಅದು? and TBL MST city dot city name equal to say SHAHABAD Shabad.
So you can copy this and you can paste here. Click on enter. Now you can see there are the students with only from Shabad in this case. So ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ we can apply the condition in this. ಈಗ the previous condition ಇದೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ. I hope everyone is clear with this join concept ತಿಳಿದ್ರಿ. ಹೆಂಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತಿಳಿದ ಫಸ್ಟ್? yes or no? Girls, can you hear me? ವಿಶ್ವಾಸ್ ಕೇಳಿಸ್ಲಿಗತ್ತಲ್ಲೋ? ಮತ್ತು ಯಾರು ಒಬ್ಬರು ಏನು ಹ್ಞೂ ಹಾಂ ಹೇಳಂಗಾಗಿರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ದ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಕಾಲಮ್ ನೇಮ್ಸ್ ಕೊಡ್ರಿ. ಫ್ರಮ್ನಾಗ ಎರಡು ಟೇಬಲ್ನಾಗ ಏನು ಡೇಟಾ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ ಆ ಡೇಟಾ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಆನ್ ಕಂಡೀಷನ್ನಾಗ ಗಿವ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಕಂಡೀಷನ್ನಾಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳೀನಿ ಎರಡೂ ಟೇಬಲ್ನ ಕಾಮನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಿರ್ತದೆ that will become your condition in this. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಟೇಬಲ್ ನೇಮ್ ಡಾಟ್ ಎಸ್ ಐ ಡಿ, ಟೇಬಲ್ ನೇಮ್ಸ್ ಟಿ ಬಿ ಎಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡಾಟ್ ನೇಮ್, ಟಿ ಬಿ ಎಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡಾಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್, ಟಿ ಬಿ ಎಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡಾಟ್ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ, ಟಿ ಬಿ ಎಲ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಟಿ ಸಿಟಿ ಡಾಟ್ ಸಿಟಿ ನೇಮ್. ಫ್ರಮ್ ಟೇಬಲ್ ನೇಮ್ 1, ಟೇಬಲ್ ನೇಮ್ 2 ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ನೇಮ್ಗಳು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಫ್ರಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ನಾಗ ಫ್ರಮ್ನಾಗ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಆನ್ನಾಗ ವಿ ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್. ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಬ್ಬರದು ಸಿ ಟಿ ಐ ಡಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ matching in this case. So if you have understood, let me Vishwa neene first helidi. Iga tell me a query to retrieve the data of the students with their course name basis mala data heng retrieve ಮಾಡಬೇಕು. Tell me the query. Sir, select TBL TBL student dot SID TBL student dot name. Fast ಹೇಳೋ ಮ್ಯಾಲೆ TBL student dot mobile number comma TBL student dot email ID TBL course ಅದದು MST ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. TBL course dot course name. Next from TBL student inner join TBL course. Next on TBL student dot course ID course ID semicolon. So let us check whether correct ಹೇಳನ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ and just copy paste the query. ಏನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯಿತು? MOBILE ಮೊಬೈಲ್ TBL ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಓಕೆ, ನನ್ನ ಕಡೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದು. that is TBL student STUDENT. so paste the query, enter click ಮಾಡ್ರಿ and it is perfectly correct in this case. so ಪ್ರತಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇಂದ you are getting the information. ಯಾರಿದ್ರಿ? ಅರ್ಚನಾ. ಹಾಂ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ಕೋರ್ಸ್ ಹುಡುಗರದ್ದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್. ನನಗೆ BCA ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬರಬೇಕು. ಏನದ ರಿಕ್ವೈರಿ? ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹು ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ BCAದವ್ರದ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲರದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ಬೇಕ್ರಿ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರ ಅದಕ್ಕೆ? select TBL student dot SID
ಡಾಟ್ ನೇಮ್ comma TBL student ಹಾಂ ರೀ mobile number ಡಾಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಹಾಂ ರೀ TBL student ಹಾಂ ರೀ email ID ಓಕೆ dot comma TBL course ಟಿ ಬಿ ಎಲ್ ಕೋರ್ಸ್ dot course name ಡಾಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ನೇಮ್ from TBL student ಫ್ರಮ್ ಟಿ ಬಿ ಎಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ inner join TBL course ಇನ್ನರ್ ಜಾಯಿನ್ ಟಿ ಬಿ ಎಲ್ ಕೋರ್ಸ್ on ಆನ್ TBL student dot course ID ಟಿ ಬಿ ಎಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡಾಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಐ ಡಿ is not equal to ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು select course ID bracket ಒಳಗೆ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ course ID ಕೋರ್ಸ್ ಐ ಡಿ from TBL course ಫ್ರಮ್ ಟಿ ಬಿ ಎಲ್ ಕೋರ್ಸ್ where course name is not equal to BCA ವೇರ್ ಕೋರ್ಸ್ ನೇಮ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮತ್ತು ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೀ ಇಲ್ರಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಂಗಿಲ್ರಿ ಹಾಂ ರೀ ಏನು ಬರ್ಬೇಕ್ರಿ ಮತ್ತೀಗ equal to ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಬಲ್ ಕೊಟೇಷನ್ನಾಗ ಬಿ ಸಿ ಎ ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಹೌದಾ column ಓಕೆ ಸೊ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿರಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ರೀ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಐ ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಐ ಡಿ ಫ್ರಮ್ ಬಿ ಸಿ ಎ ಇದ್ದಾರನು ಬರ್ಲಿಕತ್ತಾರ ರೀ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಹೇಳೇನಿ ರೀ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಐ ಡಿ ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಫಸ್ಟ್ ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಲೈನ್ ಕಾಮನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕೇಬೇಕು ನೀವು ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಷ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ರೀ ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲೆಂದಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಕ್ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ ವಿಶ್ವಾಸ ಏನು ಹೇಳೇನು ಸೇಮ್ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದಟ್ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಕ್ವೆರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ ರೀ ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಿ ಬಿ ಎಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಂಬಲ್ ಅದ ಸೊ ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿ ಬಿ ಎಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ನೇಮ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಸಿ ಎ ಮುಗಿದೇ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ರೀ ನೀವು ಸಬ್ ಕ್ವೆರಿ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಡೇಟಾಗಳು ಒಂದು ಟೇಬಲ್ನಾಗಿಂದ ತರಬೇಕಾಗ್ಯದ ಕಂಡೀಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಟೇಬಲ್ನಾಗ ಅದ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಸಬ್ ಕ್ವೆರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಟೇಬಲ್ ಇಲ್ಲೇ ಅವ ಟಿ ಬಿ ಎಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ನೂ ಇದ್ದಾನೆ ಟಿ ಬಿ ಎಲ್ ಕೋರ್ಸ್ನೂ ಇದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಕಂಡೀಷನ್ ಟಿ ಬಿ ಎಲ್ ಕೋರ್ಸ್ನಾಗ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಬ್ ಕ್ವೆರಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಟಿ ಬಿ ಎಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ನೇಮ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಸಿ ಎ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅವು ಎರಡು ಕಾಮನ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಏನವ ಅದು ಕಂಡೀಷನ್ ನೀವು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೇಬೇಕಲ್ಲಿ ಅದು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಈವನ್ ನೀವು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅದೂ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಐ ರೈಟ್ ಟಿ ಬಿ ಎಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡಾಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಐ ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಹಾಕಿ ಅದು ಹಾಕಿದ್ರೂ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಟ್ ಅದ್ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಂಡೀಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಟೇಬಲ್ ಆಗದ ವೇರ್ ಕೋರ್ಸ್ ನೇಮ್ ಬಿ ಸಿ ಎ ಇನ್ನೊಂದು ಟೇಬಲ್ ಅದದು ದ್ಯಾಟ್ ಟೇಬಲ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ಆ ಸಬ್ ಕ್ವೆರಿನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ರೀ ಇದು yes sir okay so now let us paste this and now you can see there is only one student who is not studying BCA in this case ಅಥವಾ ನನಗೆ ಬಿ ಸಿ ಎದವ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಕು ಎಮ್ ಸಿ ಎದವ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾರಿ ವೇರ್ ಕೋರ್ಸ್ ನೇಮ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಎಸ್ ಸಿ ಸೊ ಎಮ್ ಎಸ್ ಸಿ ಬಿಟ್ಟು ಯಾರ್ಯಾರು ಹುಡುಗರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾರೆ
ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಯಾವತ್ತಿಗೂ ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ, ಸಬ್ ಕ್ವೆರಿ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಡೇಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫ್ರಮ್ ಟೇಬಲ್ನಾಗ ಇರಲಾರ್ದಂಥ ಡೇಟಾ ಒಳಗೆ ಟೇಬಲ್ನಾಗ ಏನಾರ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಮಗೇನಂತಂದ್ರೆ ಸಬ್ ಕ್ವೆರಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದ ಸಬ್ ಕ್ವೆರಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ರಿಟ್ರೀವ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಅವನದು ಐ ಡಿ ಬೇಕು, ನೇಮ್ ಬೇಕು, ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ, ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ನೀಡ್ ಹಿಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ನೇಮ್. ಬಟ್ ಸಿಟಿ ಶುಡ್ ಬಿ ವಾಡಿ. ಸೊ ವಾಡಿ ಸಿಟಿದವ ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ ಡೇಟಾ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಐ ಡಿ, ನೇಮ್, ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್, ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ, ಕೋರ್ಸ್ ನೇಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಯಾರನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇದಕ್ಕೆ? ಎನಿವನ್? 90% ಸೇಮ್ ಅದ ಕ್ವೆರಿ. ಇನ್ನು 10% ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅರ್ಚನಾ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಾರ ಸಬ್ ಕ್ವೆರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡೂ ದಿಸ್. ಟಿ ಬಿ ಎಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡಾಟ್ ಎಸ್ ಐ ಡಿ ಕಾಮ ಟಿ ಬಿ ಎಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡಾಟ್ ನೇಮ್ ಕಾಮ ಟಿ ಬಿ ಎಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡಾಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಕಾಮ ಟಿ ಬಿ ಎಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡಾಟ್ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಕಾಮ ಟಿ ಬಿ ಎಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ನೇಮ್. ಫ್ರಮ್ನಾಗ ಮ್ಯಾಲೆ ಯಾವ ಟೇಬಲ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವೇ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಅವು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇರಬಾರ್ದು. ಸೊ ಟಿ ಬಿ ಎಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇನ್ನರ್ ಜಾಯಿನ್ ಟಿ ಬಿ ಎಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಕಂಡೀಷನ್ನಾಗ ಎರಡೂ ಟೇಬಲ್ದು ಸೇಮ್ ಕಾಲಮ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಟಿ ಬಿ ಎಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡಾಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಐ ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಬಿ ಎಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಐ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ನಾಗ ಹೀ ಸೇಸ್ ಸಿಟಿ ಶುಡ್ ಬಿ ವಾಡಿ. ಈಗ ಸಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟಿ ಬಿ ಎಲ್ ಸಿಟಿ ಒಳಗೆ ಅದು ಡೇಟಾ ಸಿಗ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟಿ ಬಿ ಎಲ್ ಸಿಟಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಫ್ರಮ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ನಾಗ ಟಿ ಬಿ ಎಲ್ ಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ನಂಬಲ್ಲಿ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಟಿ ಬಿ ಎಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡಾಟ್ ಸಿಟಿ ಐ ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅರ್ಚನಾ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸಬ್ ಕ್ವೆರಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೋತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಐ ಡಿ ಫ್ರಮ್ ಟಿ ಬಿ ಎಲ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಟಿ ಸಿಟಿ ವೇರ್ ಸಿಟಿ ನೇಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ವಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪುಟ್ಟ ಸೆಮಿಕೋಲನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನರ್ ಜಾಯ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ, ಸಬ್ ಕ್ವೆರಿನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ. ಸಬ್ ಕ್ವೆರಿ ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮೂರನೇ ಟೇಬಲ್ನಾಗದ, ದಟ್ ಈಸ್ ಟಿ ಬಿ ಎಲ್ ಸಿಟಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಟಿ ಬಿ ಫ್ರಮ್ ಕಂಡೀಷನ್. ನಮ್ಮ ಫ್ರಮ್ ಒಳಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದು. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸಬ್ ಕ್ವೆರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಕ್ಸಸ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರನ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆರಿ and let us see will we get the output in this case. Click on enter, unknown column tbl course dot course name. Okay, spelling mistake again. tbl course ಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು r extra ಬಂದದ. Copy this, paste it, and you will get a data of one student who is from Wadi. ಲಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಬಟ್ ಅವ್ನ ಕೋರ್ಸ್ ನೇಮ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನುಶ್ರೀ, ನಂಗೆ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಐ ಡಿ, ನೇಮ್, ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್, ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಟಿ ನೇಮ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಬಿ ಸಿ ಎ. ಅನುಶ್ರೀ, ಎಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಹೇಳ್ರಿ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಟಿ ಬಿ ಎಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಸೆಲೆಕ್ಟ್
TBL student dot SID, dot SID comma TBL student ಹಾಂ ರೀ dot name, ಡಾಟ್ ನೇಮ್ TBL student dot mobile number, ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ comma TBL student dot email ID, ಡಾಟ್ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ TBL MST city TBL MST city dot city. Sir, ನಮ್ಗೆ ಹಾಂ ಡೇಟಾ ಇದಾಗಿನೂ BCA ಕಲೆ ಸಿಟಿ ಈ ಡೇಟಾ ಏನೇನು ಹೇಳಿರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನದು ಕೋರ್ಸ್ BCA ಇರ್ಬೇಕು ರೀ should be BC. ಹಾಂ ರೀ City name from TBL student, ಫ್ರಮ್ TBL ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ inner join, ಇನ್ನರ್ ಜಾಯಿನ್ TBL MST city on TBL MST city ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆನ್ TBL student dot TBL student dot city ID city ID ವೆರಿ ಗುಡ್ equal to TBL MST city dot TBL MST city dot city ID city ID and and TBL MST city dot TBL MST city dot ಹಾಂ ರೀ TBL MST city dot ರೀ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಕೋರ್ಸ್ ಐ ಡಿ ಶುಡ್ ಬಿ BCA ರೀ BC ಹಾಂ ರೀ course TBL MST ಕೋರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎರರ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಸ್ ನಾವು ಫ್ರಮ್ನಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನಮಗೇನಂತಂದ್ರೆ ಅವು ಎರಡು ಟೇಬಲ್ನ ಕೋರ್ಸ್ ಐ ಡಿ ಎಲ್ಲದ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ನಾವು ಇವೆರಡರೊಳಗೆ ಫ್ರಮ್ನಾಗ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಎರಡು ಟೇಬಲ್ನಾಗ ಕೋರ್ಸ್ ಐ ಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ course ID TBL ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ನ ಸಿಗ್ತದೆ TBL MST ಸಿಟಿ ಒಳಗೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಕೋರ್ಸ್ ಐ ಡಿ TBL student ಹಾಂ ರೀ ಸೊ TBL ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡಾಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಐ ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು double quotation ಇಲ್ರಿ ಡಬಲ್ ಕೊಟೇಶನ್ ಯಾಕ ಸಬ್ ಕ್ವೆರಿ ಅಲ್ರಿ ಇದು ಹಾಂ ರೀ ಸಬ್ ಕ್ವೆರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಐ ಡಿ ಫ್ರಮ್ TBL ಕೋರ್ಸ್ where ವೇರ್ course ID course name equal to ಕೋರ್ಸ್ ನೇಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು BCA BCA semicolon ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫುಲ್ ನೆಗಡಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಚಳಿ ಅದಂದ್ರೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗದಾಗ ಇಲ್ರಿ ಸರ್ ಈ ಕಡೆ ಸೋಲಾಪುರಿ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಓ ಸೋಲಾಪುರ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಎಂಟರ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಓಕೆ ಎಸ್ ಸೊ ಈಗ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಸರ್ ಟೇಬಲ್ ನೇಮ್ TBL ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬರೆಯೋದು ಭಾಳ ಬೋರ್ ಹೊಡಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದಿಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಎಸ್ ಹೆಂಗೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೈ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ನೇಮ್ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ TBL ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಆನ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ನೋ ಕೀವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಇನ್ನರ್ ಜಾಯಿನ್ ಆದಮೇಲೆ TBL ಸಿಟಿಗೆ ಇದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆ್ಯಸ್ ಬಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ದು ಆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಕ್ವೆರಿಲಿಂತ ಎಂಡ್ ತನಕ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ TBL ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಎ ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಆಲ್ ದ ಟೇಬಲ್ಸ್ TBL ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವಿತ್ ಎ TBL MST ಸಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಬಿ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಅಗೇನ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿ ಅಗೇನ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಿಂದ ಏನೋ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಲ್ಲ ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಮ್ಯಾಲಿನ್ ಸೇಮ್ ಕ್ವೆರಿ ನಾವು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವೆರಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಆದಮೇಲೆ ಟೇಬಲ್ ನೇಮ್ ಏನು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ನೋ ಕೀವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಅ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ನೇಮ್ ಫಾರ್ ದ ಟೇಬಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಕೀವರ್ಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಟೇಬಲ್ ನೇಮ್ ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಏನೇ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿರಿ
and this will also give me the same output which was given before in this case. Just to reduce the size of the query, ಈ alternate name assign ಮಾಡಿಕೊಂಡು we can retrieve the data in this case. Anyways, ನಮಗೆ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, we have to understand the concept of inner join. ರಿಮೆಂಬರ್, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರಮ್ ಟಿ ಬಿ ಎಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟಿ ಬಿ ಎಲ್ ಸಿಟಿ ತೊಗೊಂಡು ಟಿ ಬಿ ಎಲ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಟಿ ಸಿಟಿ ಟಿ ಬಿ ಎಲ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಟಿ ಸಿಟಿ ಒಳಗೆ ದೇರ್ ಆರ್ 5 cities. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ಗಾಟ್ ಓನ್ಲಿ 4 cities ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಎದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಟಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಿಟಿ ಒಳಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಈಗ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸಿಟಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್ INSERT insert into TBL city values. First is null, second I will give Mysore, MYSORE query ಬರ್ದೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಈಗ ನಾನು ಡೇಟಾ ಅದು ನಂದು ಕ್ವೆರಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹೂ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈಸೂರು. ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಇಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೋಬಡಿ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈಸೂರು. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇಟಾ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಇದು ಇನ್ನರ್ ಜಾಯಿನ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಇನ್ನರ್ ಜಾಯಿನ್ನಾಗ ನಿಮ್ಮದು course ID or city ID of the master table should and must match with the course ID or city ID of the dependent table. So dependent table naginda ID ಮತ್ತು master table naginda ID ಎರಡೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ರಿಟ್ರೀವ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ನರ್ ಜಾಯಿನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯೂಸ್ ಆಗೋದೇ ಇನ್ನರ್ ಜಾಯಿನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಸರ್. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಟೇಬಲ್ನಾಗಿನ ಡೇಟಾ ತೊಗೊಂಬರ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ರಿಟ್ರೀವ್ ದ ಡೇಟಾ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ದ 3 tables. ಅಥವಾ 3ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಟೇಬಲ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೌ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಟ್ರೀವ್ ದ ಡೇಟಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಅ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬಂತು. So here we have the first syntax. So ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸಾಗ ಸ್ಲೈಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಇದಿಷ್ಟು ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೇಮ್ ಅದ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಥರ್ಡ್ ಟೇಬಲ್ನಾಗಿನ ಡೇಟಾ ತೊಗೊಂಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಾ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾಲಮ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಕಾಲಮ್ 3 ಡಾಟ್ ಕಾಲಮ್ ನೇಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನರ್ ಜಾಯಿನ್ ಆದಮೇಲೆ ಆನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಗೇನ್ ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್ inner join tbl name 3 on condition. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ನಾ ಥರ್ಡ್ ಟೇಬಲ್ನಾಗಿಂದು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಟ್ರೀವ್ ದ ಡೇಟಾ. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಬೇಕಾದಾಗ ನೆನಪಿರಲಿ, ಟೇಬಲ್ 3 ಒಳಗೆ ಟೇಬಲ್ ಯಾವ 3 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಅದರೊಳಗಿಂದು ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಐದರ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿತ್ ಕಾಲಮ್ ಟೇಬಲ್ ನೇಮ್ 1 ಆರ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿತ್ ಟೇಬಲ್ ನೇಮ್ 2. ಸೊ ಇವೆರಡರ ಯಾವುದ್ರ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಜೊತೆಯಾರ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ದು ಟೇಬಲ್ ನೇಮ್ 3 ಜೊತೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಒಳಗೆ ಬರಬೇಕು. ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಸರ್ ಟೇಬಲ್ 4th ಟೇಬಲ್ನೂ ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಟೇಕ್ ದ 4th ಟೇಬಲ್, ಸೇ ಟೇಬಲ್ 4 ಕಾಲಮ್ ನೇಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೇಬಲ್ 2 ಮಿಸ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಮೋರ್. ಸೇ ಇದು ಟೇಬಲ್ 2 ಇರಲಿ. ಟೇಬಲ್ 3 ಆಯಿತು. I want to retrieve the data from next table. So table 4 and I will give the column name. ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಿ ಇನ್ನರ್ ಜಾಯಿನ್ ಟೇಬಲ್ 4 ಕಂಡೀಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ ಕಂಡೀಷನ್ನಾಗ ಟೇಬಲ್ 4ನಾಗ ಏನು ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಕಾಲಮ್ ಅದ, ಆ ಕಾಲಮ್ ಇವು 3 ಟೇಬಲ್ನಾಗ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಕಡೆ ಇರಬೇಕು. ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ಜಾಯಿನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ 5th ಟೇಬಲ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದ 5th ಟೇಬಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ದ್ಯಾಟ್ ಕಂಡೀಷನ್
ದಟ್ ಈಸ್ ಈ ಟೇಬಲ್ನಾಗ ಇದ್ದಂಥ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಾಲಮ್ ಮ್ಯಾಲಿರುವಂಥ 4 ಟೇಬಲ್ನಾಗ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ಟೇಬಲ್ 5ನಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ವಿ ಜನರಲಿ ಟೇಕ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಟೇಬಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಟೇಬಲ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಟೇಬಲ್ನಾಗ ಮ್ಯಾಚ್ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು ನಮಗೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಲೈಕ್ ನಂಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 3 ಟೇಬಲ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗದ, ಟಿ ಬಿ ಎಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಟಿ ಬಿ ಎಲ್ ಸಿಟಿ, ಟಿ ಬಿ ಎಲ್ ಕೋರ್ಸ್. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಟಿ ಬಿ ಎಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡಾಟ್, ಈಗ ಇಷ್ಟು ಉದ್ದ ಬರೆಯೋ ಬದಲು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕೀಪ್ ಎ ಡಾಟ್ ಎಸ್ ಐ ಡಿ ಕಾಮ ಎ ಡಾಟ್ ನೇಮ್ ಕಾಮ ಎ ಡಾಟ್ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಕಾಮ ಎ ಡಾಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಕಾಮ ಬಿ ಡಾಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ನೇಮ್ ಕಾಮ ಸಿ ಡಾಟ್ ಸಿಟಿ ನೇಮ್. ನಂಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಲ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 3 ಟೇಬಲ್ ಬಂದಾವೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ, 3 ಟೇಬಲ್ನ ಏನು ಡೇಟಾಗಳು ಬಂದಾವೆ. ಫ್ರಮ್ ಟಿ ಬಿ ಎಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ, ಇನ್ನರ್ ಜಾಯಿನ್ ಟಿ ಬಿ ಎಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಬಿ. ಸರ್ ಈಗ ಮ್ಯಾಲ್ ಬಿ ನಾವು ಕೋರ್ಸ್ ನೇಮಿಗೆ ತೊಗೊಂಡೀವಿ, ಸೊ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕೋರ್ಸ್ ನೇಮೇ ಕೊಡಬೇಕಾ? ಕೆನ್ ಐ ಟೇಕ್ ಸಿಟಿ ನೇಮ್? ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಎಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಟಿ ಬಿ ಎಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಬದಲು ಟಿ ಬಿ ಎಲ್ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಬರೆದು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನೇಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಿ. ಎದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಟಿ ನೇಮಿಗೆ ಸಿ ಆ್ಯಕ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಬದಲು ಸಿಟಿ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ್ಯಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸಿ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಬಿ ಎಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಬಿ. ಆನ್ ಕಂಡೀಷನ್ನಾಗ ಈ ಟಿ ಬಿ ಎಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟಿ ಬಿ ಎಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ನ ಕಾಮನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವುದದ? ಕಾಮನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಎ ಡಾಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಐ ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಡಾಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಐ ಡಿ. ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ನಾವು ಇನ್ನರ್ ಜಾಯಿನ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರೆದದ್ದಾಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ನರ್ ಜಾಯಿನ್ ಟಿ ಬಿ ಎಲ್, ಓಕೆ, ಟಿ ಬಿ ಎಲ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಟಿ ಸಿಟಿ ಆ್ಯಸ್ ಸಿ. ಆನ್ ಕಂಡೀಷನ್ನಾಗ ಸಿ ಡಾಟ್ ಸಿಟಿ ಐ ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಯಾವುದ್ರದು ಎ ಡಾಟ್ ಸಿಟಿ ಐ ಡಿ. ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಥರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ನಾಗ ಯಾವುದು ಟೇಬಲ್ ಬರೆದಿರ್ತೀರಿ ಅದರೊಳಗಿಂದ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಿಮಿಲರ್ ವಿತ್ ದ ಅಬೌವ್ 2 ಟೇಬಲ್ಸ್. ಮ್ಯಾಲೇನು 2 ಟೇಬಲ್ ಅವ, ಅವು 2 ಟೇಬಲ್ನಾಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನೀವು ಇದು ಎಲ್ಲಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಟೇಬಲ್ನಾಗೆ ಸಿಗ್ತಾವೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಟೇಬಲ್ನಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಿಟಿ ಐ ಡಿ, ಅದನ್ನು ನಾ ಟಿ ಬಿ ಎಲ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಟಿ ಸಿಟಿ ಐ ಡಿ ಜೊತೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೆದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆಲ್ ದ ಡೇಟಾ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಸಿಟಿ ನೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋರ್ಸ್ ನೇಮ್. ಸೊ ಹಾಕಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಇಟ್, ರನ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಐ ಡಿ, ನೇಮ್, ಒಂದು ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ, ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್, ಕೋರ್ಸ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸಿಟಿ. ಅದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ದೊಡ್ಡದಿರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ದ ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಆಲ್ ದ ಡೇಟಾ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಕೋರ್ಸ್ ನೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ದ ಸಿಟಿ ನೇಮ್. ಆದ್ರೆ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರಮ್ ಟಿ ಬಿ ಎಲ್ ಕೋರ್ಸ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಕೋರ್ಸಸ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ 2 ಕೋರ್ಸ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತವೆ, ಬಿ ಸಿ ಎ ಮತ್ತು ಎಮ್ ಸಿ ಎ. ಸಿಟಿ ನೇಮ್ಸ್ನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಮೈಸೂರು ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಹಿಯರ್. ಎದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಐ ಡಿಸ್. ನಾವೇನಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಆನ್ ಕಂಡೀಷನ್ನಾಗ ಈ ಐ ಡಿಗಳು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಟಿ ಬಿ ಎಲ್ ಟಿ ಬಿ ಎಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಐ ಡಿ ಅದರೊಳಗೆ ಈ ಬಿ ಇದವ್ರು ಯಾರೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಬಿ ಇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಐ ಡಿನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಮೈಸೂರು ಯಾರ ಜೊತೆನೂ ಲಿಂಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್. ಸರ್ ಟಿ ಬಿ ಎಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ನಾಗ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಲ ಡೇಟಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಇಂಟು ಟಿ ಬಿ ಎಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಎಸ್ ಐ ಡಿ ಅವನೇ ತೊಗೋತಾನ, ನೇಮ್ ರಾಹುಲ್ ಕಾಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ rahul@gmail.com comma next on the mobile number. Okay, mobile number 7 2 3 4 5
comma next city course I will give 100 and city I will give 100, and we don't have any course or city with the values 100 in this case. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಬಟ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಗ್ಯದ. ಈಗ ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಹುಲ್ಂದು ಹೆಸರು ಇಲ್ಲಿ ಬರಂಗ್ಲಾಗ್ಯದ್ರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಆ 100 ಕೋರ್ಸ್ ಐ ಡಿ ಮತ್ತು 100 ಸಿಟಿ ಐ ಡಿ ಈ ಟಿ ಬಿ ಎಲ್ ಸಿಟಿ ಒಳಗೂ ಇಲ್ಲ, ಟಿ ಬಿ ಎಲ್ ಕೋರ್ಸ್ನಾಗೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇಟಾ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ನರ್ ಜಾಯಿನ್. ಎದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನರ್ ಜಾಯಿನ್ನಾಗ ಓನ್ಲಿ ದ ಮ್ಯಾಚ್ಡ್ ರೋಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಆನ್ ದ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ 3 ಟೇಬಲ್ನ ಏನು ಡೇಟಾ ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡೋ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೆಂಗದ ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ರೀ. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಜಾಯಿನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮ್ದು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ನಾಗ 3 ಟೇಬಲ್ ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ, ಬಟ್ ಲೈವ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಾಗ ಬಂದಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಅ ಕ್ವೆರಿ ವಿಚ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ 23 ಟೇಬಲ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ 23 ಟೇಬಲ್ನಾಗಿಂದ ಡೇಟಾಗಳನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಟ್ರೀವ್ ದ ಡೇಟಾ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ದಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಲೈವ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಇರ್ತದೆ, ಜಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರ್ತದೆ ವಿಚ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ. ನೀವು 2 ಟೇಬಲ್ ಮತ್ತು 3 ಟೇಬಲ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ 10 ಇರ್ಲಕ್ಕ 20 ಟೇಬಲ್ ಇದ್ರೂ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಾಯಿನ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಆಲ್ವೇಸ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನಿಮಗೆ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳು ತಲೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಕ್ವೆರೀಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ದ ಜಾಯಿನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ clear with you people. Okay, so let us stop at this point in the today's class. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಾಯಿನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗೋದು ಕಷ್ಟ ಅದ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಣ. ಇನ್ನೂ 2 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಜಾಯಿನ್ಸ್ ಇದೆ, ಔಟರ್ ಜಾಯಿನ್ ಮತ್ತು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಾಸ್ ಜಾಯಿನ್. ದೋಸ್ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ SQL, MySQL, we will see it in the tomorrow's class. ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ it will be at 6:30 only. Okay, so that's it for today's class. ಇದು ಬರ್ಸಿದ್ದು 2 ನಿಮ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. I'll put it in the group. We will continue the class tomorrow at 6:30. Thank you everyone.